Hi students, hope all are doing well. In this video, we are going to see control statements in Java. First, control statement na என்னன்னு பார்க்கணும். Usually how the program will run. Program எப்படி run ஆகும் சொல்லுவோம். It will run sequence one by one, line by line, and then it will start executing it. But we want to change that sequence. It is called as control statement. Sequence execute ஆகிறத we are going to change it. It's called as control statement. So we are going to give some instruction. We are going to check some condition. Depending on that condition, the program will start executed. Depending on that condition, we can change the sequence. So we can use to make decision, or we can make some loop of statements to be executed, or we can jump to different parts of the code. This can be done with the help of a control statement. Control statement ஒரு கண்டிஷனை செக் பண்ணிவிட்டு அது ட்ரூவாக இருந்தால் ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இட் கேன் பி எக்ஸிக்யூட்டட். ஃபால்ஸாக இருந்தால் சம் செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கேன் பி எக்ஸிக்யூட்டட். இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் வேறு என்ன செய்யலாம், வி கேன் பர்ஃபார்ம் சம் லூப். லூப்னால் ஒரே கோடிங்கை திரும்ப திரும்ப எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது தான் இட்ஸ் கால்ட் அஸ் அ லூப். அதர்வைஸ் வி கேன் ஜம்ப், சில செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு வி கேன் ஜம்ப் டு another set of statement. This can be done with the help of a control statement. Control statement is available in all programming languages. எல்லா இதுலேயும் இருக்குது. We are going to see the control statements available in Java. 3 types இருக்குது. One is decision making, second is looping, third one is jump statement. But in this video, we are going to see about decision making statements available in Java. First, decision making statement na enna, that we have to see. It is used to control the flow of execution. Already I have said the program will start execute in sequence, line by line adha execute agum. But we are going to change that flow with the help of some condition. That is called as decision making. ஒரு முடிவு எடுக்கிறது. எதை வச்சு முடிவு எடுக்கிறது, ஒரு கண்டிஷனை செக் பண்ணிவிட்டு அந்த கண்டிஷன்னா 2 வேல்யூ தான் யூ கேன் கெட். எதர் யூ கேன் கெட் ட்ரூ ஆர் யூ கேன் கெட் ஃபால்ஸ். அப்போ ட்ரூவாக இருந்தால் என்ன செய்யணும், ஃபால்ஸாக இருந்தால் வாட் வி ஹாவ் டு டூ, தட் இஸ் கால்டு டிசிஷன் மேக்கிங். ஸோ யூ கேன் எக்ஸிக்யூட் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த கோட். ட்ரூவாக இருந்தால் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், ஃபால்ஸாக இருந்தால் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட். இதில் there are 5 types of decision making statements available in Java. First one என்ன, if statement, that is simple if. Second, if ஓட சேர்த்து else, if else statement. Third is nested if statement. If குள்ள இன்னொரு ஒரு if, that is called nested. Next one is else if ladder. Last, fifth one is switch statement. These are all the 5 different types of decision making statements available in Java. In this video, we are going to see these 5 statements, what are all the syntax for it, how we can draw the flow chart for it with some small simple Java program. First we will see if statement. If கொடுத்து ஒரு condition கொடுக்குறோம். Usually what will be the output for the condition? ஒன்று கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கலாம், ஆர் த கண்டிஷன் கேன் பி ஃபால்ஸ். ஸோ இப்போ இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஃபால்ஸை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறதில்ல. ஒன்லி வி ஆர் கோயிங் டு see only the true statement, that is called if statement. அப்போ if ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறோம், if the condition satisfies, when you get the output as true. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ am saying ஏஜ் வந்து கிரேட்டர் தேன் 18 இருந்தால் யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் voting அப்படி சொல்கிறேன். ஸோ ஐ am checking their age, that is called as a condition. If the condition is true, then we will have some set of statements can be executed. That block வந்து statements in Java can be written within a braces. அதனால் what the syntax we are writing, if condition ஒரு curly braces open பண்ணுறோம், then we have to close that curly braces. If the condition is false, அப்போ it will skip this block of statement. Next statement it will start executing it. So this is the flow chart for it. I am checking a condition. If the condition is true, some block of statements will be executed. If the condition is false, it will move to the next statement. So this is the flow chart for it.
one small simple program. We are going to check whether the given number is even. ஒரு நம்பர் ஈவன்னு எப்போ சொல்லுவோம்? we have to divide that number by 2. நம்பரை 2ஆல் டிவைட் பண்ணும். if we get the result as 0, then the number is said to be an even number. ஸோ 2ஆல் டிவைட் பண்ணி ரிமைண்டர் அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்னா with the help of an arithmetic operator modulo. That operator we have to use it. So I have written 2 import statement. The class name is even. In the main method I have declared a variable a. அதோட data type is int. அப்போ எப்படி லைன் எழுதுவோம்? int a I have declared. And then I am getting an input with the help of an s dot next int. அப்போ நான் கொடுக்குற வேல்யூ எதில் போய் ஸ்டோர் ஆகும்? இட் வில் பி ஸ்டோர்ட் இன் ஏ. இப்போ இஃப் போட்டு கண்டிஷன் ஐ எம் கிவிங். இந்த கண்டிஷன் வந்து ஐ ஹாவ் டு கிவ் அஸ் a modulo 2 equal to 0. ஏன்னா எனக்கு வந்து ஆன்சர் எப்படி வரணும்? எதர் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அப்படி வரணும். ஐ காண்ட் ரைட் இஃப் போட்டு ஒரு அர்த்தமெட்டிக் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எழுத முடியாது. a modulos 2 அப்படின்னு மட்டும் போட்டோன்னா இட்ஸ் நாட் அன் அர்த்தமெட்டிக் எக்ஸ்ப்ரெஷன். I have to get a value either true or false. அதனால தான் equal to 0 செக் பண்ணுறேன். இப்போ given number எதில் இருக்குது? ஏல இருக்குது. சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் கிவிங் த வேல்யூ as 4. அப்போ 4 2ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். டிவைட் பண்ணால் என்ன வரும்? ரிமைண்டர் we have to find out. ரிமைண்டர் வந்து 0 வரந்தால் என்ன? how it will print? number is even அப்படின்னு print ஆகும். சப்போஸ் ஐ எம் கிவிங் த வேல்யூ as 7. அப்போ 7 mod 2 ஆன்சர் என்ன வரும்? 1 வந்து இட்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0. அப்போ இட் வில் கம் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் த இஃப். இஃப் கீழே வந்து தேர் இஸ் நோ அதர் ஸ்டேட்மெண்ட், அதனால் இட் வில் கம் அவுட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம். இந்த சின்டாக்ஸ் ஐ ஹவ் செட். இஃப் போட்டு கண்டிஷன் போட்டால் வி ஹாவ் டு கிவ் அ பிரேசஸ். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இஃப் கண்டிஷன் பக்கத்தில் ஐ ஹவ் நாட் கிவன் எனி பிரேசஸ். ஏன்னா பிகாஸ் ஐ ஹவ் ரிட்டன் ஒன்லி எ சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட். சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல்ங்கிறது ஒரு சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கனால இட்ஸ் நாட் நெசசரி டு புட் அ வித்தின் அ பிரேசஸ். அதனால் ஜஸ்ட் ஐ ஹவ் சிம்பிளி ரிட்டன் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல்னு உடனே எழுதியாச்சு. பட் வென் யூ புட் அ பிரேசஸ்னால் நோ எரர் வில் கம். ஸோ இட்ஸ் யுவர் கன்வீனியன்ட், யூ கேன் புட் ஆர் நாட். பட் இஃப் இட் இஸ் அ செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருந்தால் கம்பல்சரி ஹவ் டு புட் அ பிரேசஸ். ஸோ திஸ் இஸ் அன் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அன் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட். என்ன செக் பண்ணோம்? a mod 2 ஈக்குவல் டு 0 பார்த்தோம். எஸ்ஸாக இருந்தால் என்ன பிரிண்ட் ஆகும்? ஈவன்னு பிரிண்ட் ஆகும். இஃப் இட் இஸ் நோனா இட் வில் கம் அவுட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம். ஸோ திஸ் இஸ் த சிம்பிள் ப்ரோக்ராம். செகண்ட் மெத்தட் இஸ் இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். எல்ஸ்னாலே உங்களுக்கு என்ன மீனிங் தோணுது? இல்லைனா. அப்போது ஒரு கண்டிஷனை செக் பண்ணுறோம். ட்ரூவாக இருந்தால் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், ஃபால்ஸாக இருந்தால் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ யூ வில் ஹாவ் ட்ரூ பிளாக் அண்ட் தென் ஃபால்ஸ் பிளாக் வில் பி தேர். இது வந்து இஃபோட ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன்னு சொல்லலாம். இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி எழுதியிருந்தோம்? எல்ஸே இல்லாமல் எழுதியிருந்தோம். தட் இஸ் கால்ட் அ சிம்பிள் இஃப். இப்போ எல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன பண்ணியிருக்கோம்? வி ஆர் ஹேவிங் ஒன் ட்ரூ பிளாக் அண்ட் தென் வி ஆர் ஹேவிங் அனதர் ஃபால்ஸ் பிளாக் இஸ் ஆல்சோ தேர். திஸ் இஸ் த ஃப்ளோ சார்ட். சேம் தான், அதே மாதிரி தான். அடிஷ்னலாக இங்கே என்ன போட்டிருக்கிறோம்? ஃபால்ஸ் பிளாக்குக்கு மட்டும் ஒரு எல்ஸ் பிரான்ச் இஸ் தேர். ஸோ ஐ ஆம் செக்கிங் ஒன் கண்டிஷன். இஃப் இட் இஸ் ட்ரூனா ட்ரூ பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், ஃபால்ஸ்னால் ஃபால்ஸ் பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். தென் இட் வில் கம் அவுட் ஆஃப் த லூப். ஆனால் ரெண்டுமே ரன் ஆகாது. கண்டிஷன் கேன் பி எய்தர் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். ஒரே டயத்தில் ட்ரூவும் ஃபால்ஸும் அப்படி வரவே வராது. இட் கேன் பி எய்தர் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். So if it is true, true block will be executed. If it is false, false block will be executed. ரெண்டுமே at a டயத்தில் will not be executed at the same time. இப்போ we are going to see one small simple Java program for if-else statement. So I am giving some set of 5 numbers. The 5 numbers are loopல I am going to take one by one. I am going to count how many odd numbers are there, how many even numbers are there. Already we have seen ஒரு even நம்பரை செக் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? டிவைடட் பை 2 பண்ணணும். இஃப் த ரிமைண்டர் இஸ் 0னா இட் இஸ் ஈவன். அது ரிமைண்டர் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த மாடுலோ சிம்பிள். அதே மாதிரி தான் இங்கே இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் தேர். நம்பர் ஆஃப் ஐ வந்து ஃபஸ்ட் நம்பர் ஐ எம் டேக்கிங், தட் இஸ் 50. 50 mod 2 என்ன வரும்? டிவைட் பண்ணுங்கள் 2ஆல். 50யை 2ஆல் டிவைட் பண்ணால் ரிமைண்டர் என்ன வரும்? 0 யூ வில் கெட்.
இப்போ 0 வந்தால் ஈவன்கிற வேரியபிள் இட் வில் இன்க்ரிமெண்ட் பை 1. இப்போ ஈவன் ஏற்கனவே என்ன இருந்தது 0 இட் இஸ் ஹேவிங். ஸோ 0 + 1 நவ் ஈவன் பிகம்ஸ் 1. அப்போ எல்ஸ் பார்ட் போகாது. இட் வில் டேக் த நெக்ஸ்ட் நம்பர் 65. இப்போ 65-ஐ 2ஆல் டிவைட் பண்ணி பாருங்கள். வாட் இஸ் த ரிமைண்டர்? யூ வில் கெட் 1. அப்போ 1 வந்து நாட் ஈக்குவல் டு 0. அப்போ எங்கே போகும்? இட் வில் மூவ் டு த எல்ஸ் பார்ட். எல்ஸ் பார்ட் வந்தால் என்ன ஆகுது? ஆட் வந்து ஏற்கனவே என்ன வேல்யூ இருக்குது? 0. 0 + 1 நவ் இட் பிகம்ஸ் 1. இப்போ ஈவன் கவுண்ட் 1 இருக்குது, ஆடோட கவுண்ட் 1 இருக்குது. நெக்ஸ்ட் நம்பர் எடுக்கிறோம் 56. 56 mod 2 என்ன? 0. அப்போ ஈவன் கவுண்ட் இப்போ என்ன ஆகுது? ஏற்கனவே 1 இருந்ததா? இப்போ 1 + 1 நவ் இட் பிகம்ஸ் 2. எல்ஸ் பார்ட் போகாது. தென் இட் வில் கம் அவுட். நெக்ஸ்ட் இட் வில் டேக் 71. 71 is an odd number. அப்போ ஆட் ஏற்கனவே இட் was having 1. Now it becomes 1 + 1 2. Next it will take the next number 81. 81 mod 2 it's not equal to 0. It will come to odd. So odd வந்து 2 + 1 now it becomes 3. And then if for loop gets executed அதனால் it will come out. ஈவன் நம்பர் எத்தனை இருக்குது? 2 இருக்குது. ஆட் நம்பர் இஸ் 3. ஸோ இதில் என்ன ஒரு கண்டிஷன் எழுதியிருக்கிறோம்? ஒரு நம்பரை 2ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். ரிமைண்டர் 0வாக இருந்தால் ஈவனோட கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். எல்ஸ்னாலே வேறு ஆப்ஷனே இல்லை. ஒரு நம்பர் ஒன்று ஆடாக இருக்கலாம், இல்லை ஈவனாக இருக்கலாம். அப்போ எல்ஸ் ஸ்பாட்டில் திரும்பி நம்பரை செக் பண்ண வேண்டாம். அப்போ எல்ஸ்ன்னு போட்டுகிட்டே என்ன பண்ணிடலாம்? ஆடு தான் அது. ஈவனாக இல்லைன்னா அந்த நம்பர் எதுவாக தான் இருக்கும்? ஆடாக தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் எல்ஸ் ஸ்பாட்டில் ஐ எம் ரைட்டிங் அஸ் ஆட் ++ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் த சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் ஃபார் இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நெஸ்டட் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட். நெஸ்டட் அப்படின்னாலே என்னென்னா ஒரு இதுக்குள்ளே இன்னொரு இருக்கிறது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ நெஸ்டட். அதாவது சீரீஸ் ஆஃப் டிசிஷன் இன்வால்வ். மோர் தேன் ஒன் இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் அ நெஸ்டட் ஃபார்ம். ஒரு இதில் இன்னொரு இது இருந்தால் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ நெஸ்டட் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் we are taking. First we have to check whether the gender is female-னா ஒரு some certain bonus கொடுக்குறாங்க. மேலாக இருந்ததுன்னா எம்ப்ளாயி they are giving some set of bonus they are going to give. அப்போ கண்டிஷனில் முதல்ல என்ன செக் பண்ணுறோம்? மேலா ஃபீமேலான்னு பார்க்கணும். ஸோ அதனால் இஃப் ஜெண்டர் இஸ் ஃபீமேல் ஐ எம் செக்கிங். ஆமாம் ஃபீமேல் அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட இருக்கிற பேலன்ஸ் அமௌண்ட் எவ்வளவு அதை செக் பண்ணுறோம். அது இன்னொரு இஃப் கண்டிஷன். த பேலன்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் 5,000 அப்படின்னா போனஸ் 5% கொடுக்குறேன். 0.05 இன்ட்டு அந்த பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டோட. இல்லை பேலன்ஸ் அமௌண்ட் இஸ் லெஸ் தேன் 5,000 இருந்தால் 2% கொடுக்குறோம் போனஸ். ஸோ அப்போ அவங்க பேலன்ஸ் அமௌண்ட் எவ்வளவோ அதோட இன்ட்டு 0.02 கொடுக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த க்ரைட்டீரியா ஐ எம் ஹேவிங். திஸ் இஸ் த கண்டிஷன் ஐ எம் ஹேவிங். ஃபஸ்ட்டு என்ன செக் பண்ணுறோம்? ஃபீமேலான்னு பார்க்குறோம். ஆமாம் ஃபீமேல்னா தான் இட் வில் கம் இன்டு திஸ் ஸ்லாட். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்கே வரும். ஃபீமேலே இல்லை. இஃப் இட் இஸ் மேல், ஜெண்டர் மேலாக இருந்ததுன்னா, மேல்னு நம்ம செக்கே பண்ணல. ஃபீமேலை தவிர மேலாக இருந்தாலும் டிரான்ஸ்ஜெண்டராக இருந்தாலும் வி ஆர் ஹேவிங் த போனஸ் அஸ் 2%. ஸோ அதனால் அது எல்ஸ் பார்ட் போயிடும். ஃபீமேல்னால் இன்னொரு கண்டிஷன் கொடுக்குறோம். பேலன்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தேன் 1,000 லெஸ் தேன் 1,000. இஃப் இட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் 1,000 ஒரு சம் சர்டைன் 5% கொடுக்குறோம். இஃப் இட் இஸ் லெஸ் தேன் 1,000 less than 5,000 we are giving 2%. So like this we can have nested if statement. Or if statementல I am having one if else statement and then I am closing its braces. அடுத்து ஒரு else statement open பண்ணியிருக்கிறேன். So like that. In the else குள்ள you can have some other if statement can also be there. This is an example for nested if statement. This is the syntax for it. First I am checking condition 1. Condition 1 ட்ரூவாக இருந்தால் தான் it will move to condition 2. condition 2வும் ட்ரூவாக இருந்தால் it will execute statement 1. அப்போ statement 1 எக்ஸிக்யூட் பண்ணணுன்னா ரெண்டு கண்டிஷனுமே ட்ரூவாக இருக்கணும். else part. statement 2 எப்போ எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? condition 1 ட்ரூவாக இருக்கணும். condition 2 வந்து ஃபால்ஸாக இருந்தால் statement 2 will be executed. Okay, this is one for test condition 1 ட்ரூவாக இருந்தால் we are going to check another test condition. இப்போ test condition 1 ஃபால்ஸாக இருந்தால் we will execute statement 3.
இந்த எல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வெளியில் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் we are having statement x. அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 முடித்தாலும் எக்ஸுக்கு போயிடும், 2 முடித்தாலும் எக்ஸ் போயிடும், 3 முடித்தாலும் the control will move to the statement x. Here we are having a flow chart for it. If ஒரு condition I am drawing, yes இருந்தால் அதுக்குள்ளே இன்னொரு if statement. If it is false இருந்தால் we are having statement 3. So this is the flow chart for an nested if statement. And then we are having else if ladder. So if statement, and then we are having one else, and then in that else we are having another if statement, else we are having another if. The ladder now ஒரு இதுக்குள்ளே இன்னொரு இது இருந்தால் that is called as a ladder. It's a set of condition based on nested if condition மாதிரியே தான். But else குள்ளே we will have another if statement that is called as an else if ladder. We can say that from top to bottom we have to see. Condition true or the statement for the sum is executed. The balance ladder rules are skipped. So this is this general rule for else if ladder. Condition I am giving. Nestedல என்ன பார்த்தோம், ifக்குள்ளே இன்னொரு if else statement இருந்தது, that is called nested if. ladderல எப்படி இருக்கும்னா elseல இன்னொரு if, elseக்குள்ளே திரும்ப திரும்ப if statement எழுதுனா that is called as an ladder. அப்போ if condition 1 கொடுக்குறேன், ட்ரூவாக இருந்தால் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 மட்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆகி வெளியில் வந்துடும். கண்டிஷன் 1 தப்பு அப்படின்னா ஐ கேன் மூவ் டு கண்டிஷன் 2. கண்டிஷன் 2 கரெக்டாக இருந்தால் ஐ வில் எக்ஸிக்யூட் ஸ்டேட்மெண்ட் 2. ஸோ லைக் திஸ் எல்ஸில் ஒரு இஃப் எல்ஸ் இருந்ததுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அன் எல்ஸ் இஃப் ladder. On small program we are having a value is 5 and b value is 8. I am checking a is greater than b அப்படின்னு பார்க்குறோம். அதாவது we will have 5 greater than 8. கண்டிஷன் ட்ரூவா ஃபால்ஸா? 5 பெருசுன்னு சொல்கிறேன், இல்லை கண்டிஷன் தப்புன்னா எதுக்கு வரும், எல்ஸ் பார்ட்டுக்கு வரும். அப்போ ஏ இஸ் கிரேட்டர் தேன் பி அந்த லைனே எக்ஸிக்யூட் ஆகாது, இட் வில் கம் டு எல்ஸ் பார்ட். எல்ஸில் இஃப் என்ன கொடுத்துருக்குறோம், ஏ இஸ் லெஸ் தேன் பியா, 5 இஸ் லெஸ் தேன் 8. ஆமாம், கண்டிஷன் ட்ரூ. ட்ரூனா என்ன செய்யுது, பி இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஏ, தட் இஸ் த அவுட்புட் வி ஆர் கெட்டிங். அப்போ இட் வில் கம் அவுட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம். சப்போஸ் ஐ எம் கிவிங் த வேல்யூ பியும் 5ன்னு கொடுக்குறேன், ஏயும் 5 பியும் 5 கொடுக்குறேன். அப்போ என்னாகும், ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் செக் பண்ணுறோம், கிரேட்டர் தானா இல்லை, லெஸ் தேனா இல்லை. அப்போ திரும்ப அடுத்தது இஃப் ஏ ஈக்குவல் டு பியா, ஆமாம் எஸ் ஈக்குவல் டு. அப்போ சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டரில் இட் வில் சே both are equal, then it will come out of the program. So else partல இன்னொரு if statement எழுதுனா that is called as an else if ladder. இதுக்கும் நெஸ்டடுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. நெஸ்டடில் இஃப்க்குள்ளே we will have some condition, அது மாதிரி எல்ஸில் we can have some condition, that is called nested. ஆனால் ladder அப்படி கிடையாது. if statement we will execute it, ட்ரூவாக இருந்தால் ஒன்று எக்ஸிக்யூட் ஆகி வெளியில் வந்துடும். If it is false na we can check another if statement. அப்போ எல்ஸ்குள்ளே இன்னொரு if else எழுதணும்னா that is called as an else if ladder, we can say it. இந்த ஃப்ளோ சார்ட் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு புரியும். எஸ் இருந்தால் it will come out, நோவாக இருந்தால் தான் அடுத்தடுத்த if statement we will start executing it. And then the last final statement is called as a switch statement. Switch statement வந்து we can have n number of கேசஸ் இருந்தால், கண்டிஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா, if it is satisfiesனா we can use the switch statement. It's called as a multi-way decision making statement. The value of the expression is compared. அதாவது நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் ட்ரூ ஃபால்ஸ் இல்லாமல் நிறைய ஆன்சர் கிடைக்கிது, வேல்யூ 1 வேல்யூ 2 லைக் தட் we are having n number of valuesனா that can be kept in a switch statement. The block of statement that follows that case, அப்போ இதில் யூஸ் பண்ணுற keyword is switch. You have to give a condition and then அதில் உள்ள எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற ஸ்டேட்மெண்ட் we have to give it as a case போட்டு வேல்யூ கொடுக்கணும். ஸோ அந்த கேஸ்க்கு பக்கத்தில் இருக்க வேல்யூ சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா the control will jump to that switch statement. Syntax we are having, switch பக்கத்தில் we will have some variable, case value 1 satisfy பண்ணால் it will come to that block.
ஒரு கேஸ்க்கும் we will have to give a break statement. Break statement கொடுத்தா தான் it will come out of the remaining case value. இல்லைனா எல்லாத்தையுமே it will go on checking it. அதனால் we will have a break statement. இந்த கண்டிஷனே எதுவுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலைன்னா it will come to the default statement. When you see one example, now you can clearly understand. Okay. Here I am having switch பக்கத்தில் ஒரு வேரியபிள் கொடுத்துருக்குறேன் நம்பர். இந்த நம்பரோட வேல்யூவை வச்சு த ப்ரோக்ராம் கண்ட்ரோல் வில் ஜம்ப். கேஸ் 10 அப்போ என்ன மீனிங்? நம்பரோட வேல்யூ 10 இருந்தால் இட் வில் பிரிண்ட் 10. கேஸ் 20 பிரேக் கொடுத்துருக்குறேன் பாருங்கள். 10 பிரிண்ட் இருந்தாலும் பிரேக் ஆகுது. இஃப் த நம்பர் வேல்யூ இஸ் 20 அப்போ என்ன பிரிண்ட் ஆகும்? 20 பிரிண்ட் ஆகும். பிரேக் கொடுத்தோன்னு வெளியில் வந்துடும். நெக்ஸ்ட் கேஸ் 30 இட் வில் பிரிண்ட் 30. பிரேக் கொடுத்து வெளியில் வந்துடும். இஃப் இட் இஸ் சம் அதர் நம்பர் ஏதாவது இன்புட் கொடுத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் இன் 10, 20 or 30 வந்துடும். இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணால் யூ வில் கெட் த அவுட்புட் as 20. அப்போ இது நெக்ஸ்ட்டு வேறு ஏதாவது எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் ஐ ஹாவ் டு சேஞ்ச் த நம்பர் வேல்யூ. இப்போ நம்பர் வேல்யூவை 13 மாற்றிட்டேன்னா யூ வில் கெட் த அவுட்புட் as 30. இது நம்பரோட வேல்யூவை 5ன்னு கொடுத்தேன்னா நாட் இன் 10, 20 or 30 லைக் தட் இட் வில் பிரிண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூ வச்சு we can write n number of cases. எத்தனை cases வேணாலும் எழுதலாம். பட் the syntax for it, switch பக்கத்தில் you have to give a variable. அந்த வேரியபிளோட வேல்யூஸ் தான் இந்த கேஸில் கொடுக்கணும். கேஸ் 10, கேஸ் 20 you have to give a colon. ஒரு கேஸும் எதில் முடியணும்? பிரேக்கில் முடியணும். ஸோ லைக் தட் யூ ஹாவ் டு ரைட். டிஃபால்ட் வந்து கடைசி ஸ்டேட்மெண்ட், அதனால் அதுக்கு பிரேக் கொடுக்கணும்னு இட்ஸ் நாட் நெசசரி. ஸோ திஸ் இஸ் த flow chart for an switch statement. Switchல I have to check a condition. Condition true இருந்தால் என்ன எக்ஸிக்யூட் ஆகும், ஃபால்ஸாக இருந்தால் எது. ஸோ லைக் தட் கேஸ் 1 கண்டிஷன், கேஸ் 2ஓட கண்டிஷன் தட் இஸ் 10, 20 30 இது 3 இல்லைன்னா டிஃபால்ட்டாக அப்படின்னு செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அன் ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட். And then this is the final summary what we have seen in this video. We have seen Java control statement, why it has been used. It is used for decision making. அதாவது சீக்வன்ஸாக ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும். அந்த சீக்வன்ஸை நான் பிரேக் பண்ணி ஐ ஹாவ் டு மேக் த கண்ட்ரோல் டு ஜம்ப் ஓவர் இட். எப்படி ஜம்ப் பண்ண வைக்கணும்? ஒரு கண்டிஷனை செக் பண்ணிவிட்டு ஐ ஹாவ் டு மேக் அ ஜம்ப். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டிசிஷன் மேக்கிங். ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் எதை ரன் பண்ணணும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் டிசிஷன் மேக்கிங். தட் இஸ் கால்டு கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட். இதில் என்னெல்லாம் டைப்ஸ் பார்த்துருக்குறோம் அப்படின்னா we have seen if ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்துருக்குறோம், if else we have seen, nested if we have seen, else if ladder we have seen, and then switch statement also we have seen. So this is the key points you have taken from this video.